ഹരി ഓം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നവരാത്രി 9ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് സിദ്ധിദാത്രി ദിനമാണ്. സിദ്ധിദാത്രി ഭാവത്തിലാണ് ദേവി. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം മഹാദുർഗാ ദിനം, അടുത്ത 3 ദിവസം മഹാലക്ഷ്മി ദിനം, അടുത്ത 3 ദിവസം മഹാസരസ്വതി ദിനം. ഇന്ന് നമ്മള് രാമഭക്തഗണ മഹാസരസ്വതി കവചമാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഗണപതി സ്തുതി. ധ്യായേ നിത്യം ഗണേശം പരമഗുണയുതം ധ്യാന സംസ്ഥം ത്രിനേത്രം ഏകം ദേവം ത്വദേകം പരമസുഖയുതം ദേവദേവം പ്രസന്നം ശുണ്ഡാദണ്ഡാഠ്യഗണ്ഡോദ്ഗളിതമത ജലോല്ലോലമത്താലിമാലം ശ്രീമന്തം വിഘ്നരാജം സകല സുഖകരം ശ്രീഗണേശം നമാമി. ശ്രീഗണേശം നമാമി. ഓം സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണീ വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിർഭവതു മേ സദാ. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത മഹാപുരാണാന്തർഗതം ശ്രീ ഗുരുവാച ഭൃഗുരുവാച ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മവിദാം ശ്രേഷ്ഠ ബ്രഹ്മജ്ഞാന വിശാരദ സർവജ്ഞ സർവജാതക സർവപൂജക പൂജിത. സരസ്വത്യാശ്ച കവചം ബ്രൂഹി വിശ്വജയം പ്രഭോ അയാതയാമ മന്ത്രാണാം സമൂഹോ യത്ര സംയുതഃ. ബ്രഹ്മോവാച ശൃണുവത്സ പ്രവക്ഷ്യാമി കവചം സർവകാമദം ശ്രുതിസാരം ശ്രുതിസുഖം ശ്രുത്യുക്തം ശ്രുതിപൂജിതം ഉക്തം കൃഷ്ണേന ഗോലോകേ മഹ്യം വൃന്ദാവനേ വനേ രാസേശ്വരേണ വിഭുന രാസേ വൈരാസമണ്ഡലേ. അതീവ ഗോപനീയം ച കൽപവൃക്ഷസമം പരം അശ്രുതാദ്ഭുതമന്ത്രാണാം സമൂഹൈശ്ച സമന്വിതം യദ്ധ്രുത്വാ പഠനാത് ബ്രഹ്മം ബുദ്ധിമാംശ്ച ബൃഹസ്പതിഃ യദ്ധ്രുത്വാ ഭഗവാൻ ശുക്രഃ സർവദൈത്യേഷു പൂജിതഃ. പഠനാധാരാണദ്വാഗ്മി കവീന്ദ്രോ വാൽമീകി മുനി സ്വായംഭുവോ മനുശ്ചൈവ യത്കൃത്വാ സർവപൂജിതാഃ. കണാദോ ഗൗതമ കണ്വ പാണിനി ശാകഠായനഃ ഗ്രന്ഥം ചകാര യത്കൃത്വാ ദക്ഷകാത്യായന സ്വയം. വേദ വിഭാഗം ച പുരാണാന്യഖിലാനി ചകാര ലീലാമാത്രേണ കൃഷ്ണദ്വൈപായന സ്വയം. ശാദാദപച്ഛ സംവർത്തോ വസിഷ്ഠശ്ച പരാശരഃ യദ്ധ്രുത്വാ പഠനാദ് ഗ്രന്ഥം യാജ്ഞവൽക്കൈശ്ചകാര സഹ. ഋഷ്യശൃംഗോ ഭരദ്വാജ ശാസ്ത്ര
भरद्वाजश्चास्ति को देवलस्तथा जैगीषव्यो दजाबालि रद्रुत्वा सर्वपूजितः कवचस्यास्य विप्रेन्द्र ऋषिरेष प्रजापतिः स्वयं बृहस्पतिश्चन्दो देवो रासेश्वर प्रभुः सर्वतत्त्वपरिज्ञाने सर्वार्थेऽपि च साधने कवितासु च सर्वासु विनियोगप्रकृतिगता ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो मे पातु सर्वतः ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो मे पातु सर्वतः श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा बालं मे सर्वतावतु श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा बालं मे सर्वतावतु ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रे पादु निरन्तरम् ॐ ह्रीं श्रीं भगवत्यै सरस्वत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदावतु ऐं ह्रीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासां मे सर्वदावतु ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा चोष्टः सदावतु ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्म्ये स्वाहा दन्तपक्तिं सदावतु ऐमित्येकाक्षरो मन्त्रो मम खण्डं सदावतु ॐ श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवां स्कन्दं मे श्री सदावतु ॐ ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा वक्षः सदावतु ॐ ह्रीं विद्यास्वरूपायै स्वाहा मे पादु साभिकाम् ॐ ह्रीं क्लीं वाणी स्वाहेति मम पृष्ठं सदावतु ॐ सर्ववर्णात्मिकं चै पादयुग्मं सदावतु ॐ नागरागाधिष्ठातृदेवै सर्वाङ्गं मम सदावतु ॐ सर्वखण्डवासिन्यै स्वाहा प्रज्ञां सदावतु ॐ ह्रीं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा दिशि रक्षतु ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु ॐ ह्रीं श्रीं त्र्यक्षरो मन्त्रो नैऋत्या मे सदावतु कवि जिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा मां वारुणेवतु ॐ सदम्बिकायै स्वाहा वायव्ये मां सदावतु ॐ गद्यपद्यवासिन्यै स्वाहा मां
മുത്തുരേ മുത്തുരേ വധു. ഓം സർവശാസ്ത്രവാസിന്യൈ സ്വാഹൈശാന്യാം സദാവതു. ഓം ഹ്രീം സർവപൂജിതായൈ സ്വാഹ ചോർധ്വം സദാവതു. ऐं ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा दोमां सदावतु. ॐ ग्रन्थबीजरूपायै स्वाहा मां सर्वतोऽवतु. इति ते कथितं विप्रा सर्व मन्त्रौघविग्रहम् इदं विश्वजयं नाम कवचं ब्रह्मारूपकम्. पुराश्रुतं धर्मवक्त्रात् पर्वते गन्धमादनी तव स्नेहान्मया ख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्. गुरुमभ्यर्च्य विधिवद्वस्त्रालङ्कारचन्दनैः प्रणम्य दण्डौ भूमौ कवचं धरयेत्सुधी. पञ्चलक्षजपे नैव सिद्धं तु कवचं भवेत् यदि स्यात्सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भवेत्. महावाग्मी कवीन्द्रश्च त्रैलोक्यविजयी भवेत् शक्नोति सर्वं जेतुं स कवचस्य प्रभावदः. इदं ते काण्वशाखोक्तं कथितं कवचं मुने स्तोत्रं पूजा विधानं च ध्यानं वैवन्दनं तदा. इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे सरस्वती कवचं नाम चतुर्थोऽध्यायः. ओम श्री महासरस्वत्यै नमः. ओम श्री मूकाम्बिकायै नमः. ओम श्री ललिताम्बिकायै नमः. ഹരി ഓം. സരസ്വതി കവചത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക്. ഓം ശ്രീം ഹ്രീം സരസ്വത്यै സ്വാഹാം. സരസ്വതി മൂലമന്ത്രമാണിത്. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ സ്വരൂപം ലക്ഷ്മി, മായാ സരസ്വതി, വന്നി എന്നിവർ ചേർന്നതാണ്. ഈ മന്ത്രം ആദ്യമായി ഉപദേശിച്ചത് ശ്രീ നാരായണൻ വാൽമീകിക്കാണ്, അതും ഗംഗാതീരത്ത് വെച്ച്. ബദരികാശ്രമത്തിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മദേവൻ ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അമാവാസി ദിവസം ഭൃഗു മഹർഷി കലിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വെളുത്തവാവിന്റെ അന്ന് മരീചി മഹർഷി ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ മന്ത്രം 4 ലക്ഷം തവണ ആവർത്തിച്ചു ജപിച്ചാൽ മന്ത്രസിദ്ധി ഉണ്ടാകും. സാധകനെ ബൃഹസ്പതിക്ക് തുല്യനാക്കും ആക്കും. ഈ കവചത്തിന്റെ ഋഷി പ്രജാപതി, ദേവത ശാരദാംബിക. ഓം ശ്രീം ഹ്രീം മായാബീജ സ്വരൂപിണിയായ സരസ്വതി ദേവി നമ്മുടെ ശിരസിനെയും ശ്രീ സ്വരൂപിണിയായ വാഗ്ദേവത ഭാലദേശത്തെയും രക്ഷിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും എടുത്തു പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഈ മന്ത്രം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, മന്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നത്. സർവസിദ്ധികൾ, ബുദ്ധി ഇവ ഉണ്ടാകാനും കവിത്വം ലഭിക്കാനും ഈ കവചം അതിവിശേഷമാണ്. ബഹുമുഖ പ്രതിഭ, മഹാത്മാക്കളായിരിക്കുന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭകൾ എല്ലാവരും ഈ മന്ത്രം പലതവണ പല പ്രാവശ്യം ഉരുവിട്ടാണ് അവരവരുടെ കഴിവുകളെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ സംഹരിക്കും. ഹരി ഹരിയോം. ഹരിയോം. ഇന്ന് രാമഭക്തഗണയുടെ സേവയായിരുന്നു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർക്കും, എല്ലാ യോഗ ബന്ധുക്കൾക്കും, എല്ലാ അംഗങ്ങളും സഹായിച്ച സൂമിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.